So friends, in the last video we have seen how solenoid works. I mean the long solenoid, short solenoid, magnetic field inside the solenoid, and the IMP theory, which is how to find the magnetic field inside the solenoid using Biot-Savart's law. Okay, but here is our equation. B is equal to mu naught Ni. The small n stands for the turns per unit length. So in otherwise, turns per unit length can be uh, evaluated as capital N by L. So mu naught Ni by L. So these are the equation for the uh, magnetic field of the solid. Okay. So here I would like to tell you, what if solenoid is not long but of finite length. So here the magnetic field due to finite solenoid. Okay, suppose we have in other words, I would like to a short solenoid. So suppose this is a solenoid cross section. Okay, the cross section we have mentioned in our last theory. Okay, suppose the solenoid is sliced, and this is the point where wire comes out of the plane, and these are the points where wire goes inside a plane. So this is a length L solenoid, and we want to find magnetic field at point P here. Then you have to consider a perpendicular distance. We always say it is a y, and here angle 1 and here is angle 2. These are two angles. Say it is angle theta 1 and angle theta 2. Okay, so can you remember the theory in which our finite length conductor એના અંદર આપણે લખતા mu naught I by 4 pi y sin theta 1 plus sin theta 2. ઓકે, એ જે આપણે થિયરી જોઈ હતી એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા આગળ પણ બનાવી શકીએ. તો આનું ઇક્વેશન થશે b is equal to mu naught Ni sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, just like the finite length wire. ચલો, તો આ જે છે ઇક્વેશન એ મોસ્ટલી ક્યાંય યુઝ થતું નથી, પણ તમને કહી દીધું કે ફાઇનાઇટ લેન્થ હોય સોલિનોઇડને તો શું કરવું. નાઉ લેટ્સ ગો ટુ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક, which is also the most IMP topic. It is a toroid, and we will also discuss a magnetic field of a toroid. So what is called a toroid? You know what is called a solenoid. So this is our particular imagination of solenoid, where closely wound turns are there. So if the solenoid is bent in a circular loop, then it is called a toroid. So you have to make a solenoid first, then you have to turn or bend it in a circular form. Okay, so when you bend in a circular form, then shape will be like this one. This is called a toroid. Okay, this is called a solenoid
and this is called a toroid. Okay, so you can simply imagine the solenoid is bent in a circular loop or a donut shape. This is also called a donut shape. So you can write like this: if uh, the solenoid is bent in a circle bent in a form of circle, and its two ends are joined, just like this one, joined with each other, then the device is called a toroid. Okay, so આપણે અહીંયા આગળ સમજી લીધું વોટ ઇઝ કોલ્ડ એ ટોરોઇડ. તો તમે સિમ્પલી અહીંયા આગળ કહી શકો, if a solenoid is bent in a form of a circle and its two ends are joined with each other, આ રીતે સર્ક્યુલર ફોર્મમાં એને બેન્ડ કરીએ અને એના ટુ જોઇન્ટ્સ છે એને ભેગા કરી દઈએ, then this device is called a toroid. Okay, so here is image how toroids look like. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે ટોરોઇડ અને સોલેનોઇડ જે છે, સોલેનોઇડ એ સ્ટ્રેટ ડિવાઇસ છે, જ્યારે ટોરોઇડ છે તમે અહીંયા આગળ જુઓ. ઓકે, એને કોઈ પણ ઇન્સ્યુલેટિંગ ઓબ્જેક્ટ હોય એના ઉપર વાયર વાઉન્ડ કરવાના છે. તમારે જરૂર નથી કે હોલો હોય. તો ટોરોઇડ છે એને કોઈ પણ ઇન્સ્યુલેટિંગ ઓબ્જેક્ટ હોય એના ઉપર વાયર વાઉન્ડ કરીને બનાવવાનું છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, it is a donut shape. Clear? So this is called a toroid. બીજું એક આની અંદર અગત્યનું ઓબ્ઝર્વેશન તમે કદાચ જોશો, the important observation is solenoid has north and south pole. સોલેનોઇડનો નોર્થ અને સાઉથ પોલ હોય, જ્યારે ટોરોઇડમાં કોઈ પોલ ના હોય, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અંદર કન્ટેન્ટ થયેલું હોય. ઓકે, તો આ જે ઇમેજીસ છે એ ટોરોઇડની છે. This is how exactly toroid look like. Okay, India Mart વેબસાઇટ છે એના ઉપર 20 રૂપિયાનો એક પીસ, 20 રૂપીસ પર પીસ આ રીતે ટોરોઇડ સર્કિટમાં તમારે જોઈન કરવાનું હોય તો મળતું હોય. તો સાયન્ટિફિક જે એક્સપેરિમેન્ટ હોય લાઈક પ્લાઝમા એ બધાની અંદર આ ટોરોઇડ છે એનો યુઝ થતો હોય છે. સો યુ કેન સી ધીસ ઇઝ એ ફેરાઇટ or you can just assume kind of insulating material or ferrite material. એના ઉપર તમારે વાયર છે ને એને વાઉન્ડ કરવાના છે આ રીતે. ઓકે, આ રીતે તમે વાયર વાઉન્ડ કરો એટલે ટોરોઇડ બનશે, પણ ક્લોઝલી વાઉન્ડ હોય જેથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અંદરના ભાગમાં યુનિફોર્મ તમને મળે. ચલો, તો તમે ઇમેજાઇન કરી દીધું કે ટોરોઇડ છે એક્ઝેક્ટલી કઈ ટાઈપની ડિવાઇસ હોય છે. ઓકે, ચલો, તો હવે ટોરોઇડ આપણે સમજી લીધું, એના અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણે જોવું છે. તો સપોઝ ધીસ ઇઝ એ ઇન્સ્યુલેટિંગ રિંગ, જે પેલું ફેરાઇટ હતું ને આપણું બ્લેક કલરનું હમણાં ફેરાઇટ જોયું એ રીતે હોલો રિંગ હોય. હોલો રિંગ લઈએ આપણે ઇન્સ્ટન્ટ, કોઈ પણ હોઈ શકે. ફેરાઇટ છે એ તો સોલિડ હોય, ધારો કે હોલો રિંગ હોય, એના ઉપર આપણે જે છે વાયર વાઉન્ડ કરીએ આ રીતે. ઓકે, અને આ રીતે તમે વાયર વાઉન્ડ કરો તો અહીંયા આગળ ટર્ન્સ નીકળે. તો અહીંયાથી કરંટ છે આ ડિરેક્શનમાં જાય, ફરીને આ ડિરેક્શનમાં, દરેક ડિરેક્શનમાં કરંટ જાય અને આ રીતે બહાર નીકળે. ઓકે, સો આખી રિંગ છે એના ઉપર આપણે વાયર વાઉન્ડ કરેલો છે અને thus we can acquire a fine toroid.
હવે આ ટોરોઇડ છે એના અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે આપણે. માની લો કે આના m ટર્ન્સ છે, m કેપિટલ m ટર્ન્સ છે, અને અહીંયા આગળ p પોઈન્ટ થી r રેડિયસનું આપણે એમ્પિરિયન લૂપ લઈએ. સપોઝ ધીસ ઇઝ એન એમ્પિરિયન લૂપ. ઓકે, અને આ જે છે સપોઝ ચલો આટલો જે ભાગ છે એ તમને સોલેનોઇડ જેટલો લાગે છે, તો એનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આની અંદર આ રીતે હોય, યુનિફોર્મ. આ રીતે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. ટોરોઇડના અંદર સર્ક્યુલર ફોર્મમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ રીતે હોય. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ circular rings that illustrate the magnetic field inside a toroid, and the dotted line I have drawn here, it is a amperian loop. So using Ampere's circuital law, closed integral b dl is equal to mu naught sigma I. સિગ્મા i લખવું જરૂર નથી, પણ તમને ખબર છે અહીંયા આગળ આપણે એની જરૂર પડશે એટલે હાલ આપણે લખીએ છીએ. સો ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ b dl, સો b dl cos theta as usual mu naught sigma I. ચલો b dl, તો dl છે જે ડિરેક્શનમાં તમે લાઈન ઇન્ટિગ્રેશન લેવાના છો એ ડિરેક્શનમાં તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ b છે. બંને સેમ ડિરેક્શનમાં છે ફોર એન ઇન્સ્ટન્સ. ઓકે, ધેટ મેક્સ એન એંગલ થીટા 0. So we can write here, but dl and b are in same direction, thus theta is equal to 0. Okay, and theta 0 આની અંદર લઈએ તો ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ b dl is equal to mu naught sigma I. Okay, now before we solve any further, let's clear what is the value of sigma I. Sigma I means the total current enclosed by amperian loop. So I would like to draw a formal figure of toroid. Okay, so suppose you have one turn that passes through a toroid. That means enclosed current by amperian loop is 1. Okay, when that turns return here and again comes out here, that means enclosed current is 2. Again here, that means enclosed current is 3. તો એનો મતલબ શું થાય કે જેટલી વખત રિપીટ થાય તમારો વાયર એટલી વાર એન્ક્લોઝ કરંટ છે ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે મતલબ 3 ટર્ન્સ, નાવ 4 ટર્ન્સ, નાવ 5 ટર્ન્સ, નાવ 6 ટર્ન્સ. તો જેટલા પણ ટર્ન્સ હોય આની અંદર એટલી વાર તમારો કરંટ છે એન્ક્લોઝ થશે. ધેટ મીન્સ સિગ્મા આઈ, બટ સિગ્મા આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન આઈ, વેર એન ઇઝ a turn, n is turns of toroid. ઓકે, તો ni કેમ લખ્યું અહીંયા આગળ? તો n ટર્ન્સ હોય તો n વાર તમારો જે કરંટ છે એની અંદર એન્ક્લોઝ થાય, તો અહીંયા ni આપણે લખી દઈએ. તો ફાઇનલ આપણું જે છે એ શું થઈ જાય? સો ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ b dl is equal to mu naught ni. ઓકે, and b close integral dl, b तो constant है, so mu naught ni. So b dl, dl means the integration, dl means the total circumference of the amperian loop, which is 2 pi r. 2 pi r is equal to mu naught ni. So b is equal to mu naught ni by 2 pi r. So this is our equation. Okay, this is our equation of magnetic field inside a toroid. But here n by 2 pi r, what can you think of this term n by 2 pi r? આ જે છે
એની જગ્યાએ શું લખાય? તો ધ ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ 2πr મીન્સ ધ યુનિટ લેન્થ ઇન ફોર્મ ઓફ સર્ક્યુમ્ફેરન્સ. તો આની જગ્યાએ આપણે n લેતા હતા લાસ્ટ ટાઈમ. સો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ n I. Again, it is the similar equation to that of solenoid. તો સોલેનોઇડ નું જે ઇક્વેશન છે મ્યુ નોટ ni એના જેવું જ છે. આમાં પણ મ્યુ નોટ ni થાય, પેલામાં પણ મ્યુ નોટ ni થાય. ફરક શું છે ખાલી? તો આમાં n ધ ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ એ n બાય l આવે, કારણ કે સોલેનોઇડ એ સ્ટ્રેટ હોય તો એમાં n બાય l આવે, જ્યારે આમાં સ્મોલ n એટલે કે n બાય 2πr આવે, કારણ કે એ સર્ક્યુલર શેપમાં હોય. Thus we have acquired a magnetic field equation for the toroid. ચલો, તો અહીંયા આગળ આપણો એક પોર્શન પૂરો થાય ફ્રેન્ડ્સ. તો અહીંયા સુધીની જે ડિસ્કશન કરી એના પછીની હવેની ડિસ્કશન છે ડિફરન્ટ આવશે. તો આપણા ચેપ્ટરનું જે છે 50% પોર્શન, એકચ્યુઅલી 40% પોર્શન એ પૂરો થયો અહીંયા આગળ. ચલો, તો એની જે સમરી છે એ હું જરા એકવાર તમને કહી દઉં અને પછી આપણે નેક્સ્ટ પોર્શન ઉપર જઈએ. તો ફર્સ્ટ જે છે એમાં આપણે શું કર્યું હતું? ઓર્સ્ટેડ્સ ઓબ્ઝર્વેશન. ઓકે, તો ઓર્સ્ટેડ ઓબ્ઝર્વેશન છે એમાં આપણને ખબર પડી કે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ હ્યુમન હિસ્ટ્રી વી હેવ કન્ક્લુડેડ ધેટ ધી કરંટ પ્રોડ્યુસીસ એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, અને ફ્રાન્સમાં બે લોકો આવ્યા, બાયો સાવર્ટ. તો એમને લો આપ્યો. બાયો સાવર્ટ લો particularly shows how magnetic field is produced. Okay, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય એનો બાયો સાવર્ટનો જે લો આવે કે dB is equal to mu naught by 4π. હું જરા વેલ્યુમાં લખું છું તો IDL sin theta by r square. ઓકે, વેક્ટર ફોર્મમાં તો તમને ખબર છે. અને જે બી છે એને શું કહેવાય? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણે જરા ઇન્ડિકેટ કરી દીધું. એનો જે યુનિટ છે એ છે ટેસ્લા. ઓકે, એનો સ્મોલ યુનિટ છે ને ગાઉસ છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો સ્મોલ યુનિટ CGS યુનિટ એ ગાઉસ છે, કદાચ મેં મેન્શન નહીં કર્યું હોય. ઓકે, તો 1 ટેસ્લા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ગાઉસ થાય. આપણે એની પાછળ ડિસ્કશન કરીશું, વાંધો નહીં. ચલો, તો એનો યુનિટ ટેસ્લા છે, એની બધી વાત કરી હતી. તો બાયો સાવર્ટ લો છે એની મદદથી આપણે ડિફરન્ટ જે શેપ હોય એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કેટલું થાય એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. પણ બાયો સાવર્ટનો લો છે એના અંદર ઇન્ટિગ્રેશન લેવું પડે, વિચ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ટેડિયસ મેથડ. એટલે આપણે એના એડમાં અલ્ટરનેટિવલી એમ્પિરિયન સર્કિટલ લૂપ જોયું, સર્કિટલ લો જોયું, એમ્પિયર્સ circuital law. Okay, the Ampere circuital law is quite similar to the Gauss law. Close integral BDL is equal to mu naught I or sigma I. Okay, using these two laws, the Biot-Savart law and Ampere circuital law, we have found several magnetic field formulas for the several shapes, like for the circular ring in a center આગળ. Okay, પછી long કરંટ કેરિંગ વાયર હોય એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું પ્રોડ્યુસ થાય, સોલેનોઇડ છે એનું કેટલું પ્રોડ્યુસ થાય, અને ટોરોઇડ છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું પ્રોડ્યુસ થાય. આના ફોર્મ્યુલાઝ આપણે ઓબ્ટેન કર્યા. આ જે ચાર થિયરી છે એ IMP છે. ધ ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ સર્ક્યુલર લિંક, ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ લોંગ સ્ટ્રેટ વાયર, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ સોલેનોઇડ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ એ ટોરોઇડ. આ જે છે ચાર IMP થિયરી છે, મોસ્ટ IMP થિયરી છે. એની મદદથી આપણે કેટલાક અલ્ટરનેટિવ ફોર્મ ફાઇન્ડ કર્યા કે ભાઈ ડેફિનાઇટ એટલે કે ફાઇનાઇટ લેન્થનો વાયર હોય તો એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હોય એની આજુબાજુ. ઓકે, પછી ફાઇનાઇટ સોલેનોઇડ હોય એટલે કે શોર્ટ સોલેનોઇડ હોય તો એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હોય. સેમી ઇન્ફિનાઇટ ઓર સેમી ફાઇનાઇટ વાયર હોય તો એનું કેટલું હોય. અને એ રીતે સેક્શન હોય તો સેક્શનને કારણે કેટલું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. એના ફોર્મ્યુલા આપણે જે છે એ ફાઇન્ડ કર્યા. તો આના પછીનો જે પાર્ટ છે એ પાર્ટ છે ધ ફોર્સ ઇન મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. તો એનો જે પાર્ટ છે
એ આખો ન્યૂ આઈડિયા છે. તો અહીંયા આગળનો જે સ્મોલ વિડીયો છે હું અહીંયા સુધી રાખું છું. ઓકે, કારણ કે બંને મિક્સ થઈ જશે, મજા નહીં આવે. તો નેક્સ્ટ જે પાર્ટ છે એ છે ધ ફોર્સ ઓન કન્ડક્ટિંગ વાયર ઇન મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. એનો જે આઈડિયા છે તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં જોઈ ગયેલા છો. તમે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ, એમાં તમે ફોર્સ કેટલું લાગે, કરંટ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય તો ફોર્સ કેટલું લાગે, એ વગેરે જોઈ ગયા હતા. તો ચલો એની જે ટોટલ ડિસ્કશન છે એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કહીશ. ઓકે, શોર્ટ વિડીયો છે. સો ફોર નાઉ અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ.